السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقال نبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها آمنت به حين كفر الناس وصدقتني حين إذ كذبني الناس وباستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني منها الولد دون غيرها من الناس. قالت عائشة رضي الله عنها ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاءه
ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وقال صلى الله عليه وسلم بشرها رب العزة على لسان جبريل عليه السلام ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب تشاجرت الأحياء في فصل خطه تشاجرت الأحياء في فصل خطه جرت بينهم بالنحس من بعد يسعد تلاقوا بها بالبغض بعد مودة فأوقد نار بينهم شر موقد فلما رأينا الأمر قد جد جده ولم يبق شيء غير سل المهند رضينا وقل العدل أو طالع يجيء من البطحاء على غير موعد ففاجأنا هذا الأمين محمد فقلنا رضينا بالأمين محمد. सामने सब्ज गुंबद का मंजर भी हो लब पे तकबीर अल्लाह अकबर भी हो सामने सब्ज गुंबद का मंजर भी हो लब पे तकबीर अल्लाह अकबर भी हो ऐसे आलम में जमजम से लाकर कोई एक सागिर पिलाए तो क्या बात है जाओ तैबा तो वापस न फिर आओ मैं खाक जाओ तैबा तो वापस न फिर आओ मैं खाक हूँ खाक तैबा में जल जाऊं मैं बाद मरने के अनवर मेरी कब्र पर हो खजूरों के साए तो क्या बात है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം അല്ലാഹു നമ്മെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആമുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഉള്ള സമയം നമുക്ക് വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ബീവി ഖദീജ മഹിളകൾക്ക് മാതൃക എന്ന വിഷയത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പൂജാതയാകുന്നത് ക്രിസ്തബ്ദം 556 ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഖുറൈശികളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന ഖുവൈലിദിന്റെ മകളായിട്ടാണ്. അതേപോലെ ഖുറൈശി തറവാട്ടിലെ മക്കയിലെ ഖുറൈശി കുടുംബത്തിലെ ഉന്നത കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടിയായിരുന്ന പെണ്ണായിരുന്ന ഫാത്തിമയുടെ മകളായിട്ടാണ് മഹദി ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ജനിച്ചു വീഴുന്നത്. ഖുവൈലിദ് മക്കയിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പിതാവാണ് ഖുവൈലിദ് ബിൻ അസദ്. ഖുവൈലിദ് ബിൻ അസദ് മക്കയിലെ ഖുറൈശികളിലെ പ്രമുഖനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പിൽക്കാലത്ത് കൂടുതൽ ജനസമ്മിതി ലഭിച്ചു. അതിന് കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ പണ്ട് മുതലേ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ യമനിലെ ഒരു രാജാവ് ആ വർഷം ഹജ്ജിന് വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഹജ്ജായിരുന്നില്ല. പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ വരികയും
അങ്ങനെ ഹജ്ജിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്റെ സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിച്ച് പരിശുദ്ധമായ കഅബയിൽ ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ഹജർ അസ്വദ് കൊള്ളയടിച്ച് യമനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഹജർ അസ്വദ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി യമനിൽ ഒരു ഭവനം നിർമ്മിക്കുകയും പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും അങ്ങനെ യമനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആ രാജാവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായി, അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായി സധൈര്യം മുന്നോട്ട് വന്ന ആളായിരുന്നു ഖുവൈലിദ്. ഖദീജ ബീവിയുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത്, പാരമ്പര്യത്തിന് ചില നന്മയുണ്ട് എന്ന വിഷയം നാളെ കഴിഞ്ഞു മറ്റന്നാൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നല്ല മാതാവ്, നല്ല പിതാവ്, നല്ല സന്താനം എന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പിതാവ് വളരെ പക്വമതിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഈ ഉദ്യമത്തിനായി വന്നിരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഅബയാണ് മക്കയിലുള്ളത്. ആ ഭവനം ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിൻ്റെതാണ്. ചരിത്രത്തിന്റെ പല ദിശകളും പരിശോധിച്ചാൽ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയം പൊളിക്കാനായി പലരും വന്നു. പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തെ നാശം വരുത്താൻ വന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെയും ദൈവശിക്ഷ ഇറങ്ങിയത് ചരിത്രത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ ദിശയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് വന്നിരിക്കുന്ന ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം, ഹജ്ജ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകണം. പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിന് നേരെ അതിക്രമം നടത്തിയാൽ ഖുവൈലിദാണ് പറയുന്നത്, എന്നെ പോലെയുള്ള ആയിരക്കണക്കായ ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ യമനിൽ നിന്ന് ഈ ഉദ്ദേശവും മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വന്ന രാജാവ് ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഖുവൈലിദിന് മക്കയിൽ ഖുറൈശികൾക്കിടയിൽ വലിയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചുവെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പിതാവിന്റെ മകളായി ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ AD 586 ഭുജാതയാകുന്നത്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പിതാവ് മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ബന്ധം പറയുന്നത് മാനസികമായി മാത്രമല്ല, എല്ലാ രീതിയിലും റസൂലുള്ളാഹിയുമായി ബന്ധമുള്ള ആളായിരുന്നു ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. തങ്ങളുടെ പിതാവ്, ഖദീജ ബീവിയുടെ പിതാവ് ഖുവൈലിദ് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിതൃത്വ പരമ്പരയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഖുവൈലിദിന്റെ പരമ്പര ഫിഹിറിലാണ് ചെന്നു ചേരുന്നത്. ഫിഹിറാകട്ടെ, മഹാനായ ഈ ഖുവൈലിദാകട്ടെ പരമ്പരയിൽ ഖുസൈ എന്ന് പറയുന്ന പരമ്പരയിൽ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുമായി ഖുവൈലിദും, അതായത് ഖദീജ ബീവി പിതൃ പരമ്പരയിലൂടെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുമായി ഖുസൈയിൽ സംബന്ധിക്കുകയാണ്. ഖുസൈയിൽ അവർ ഒന്നിച്ചു ചേരുകയാണ്. മാതാവാണെങ്കിലോ, മാതാവ് മഹാനായ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ, മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ വലിയപ്പമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനിയായിരുന്ന അബ്ദുമനാഫിന്റെ മകൾ, ഹാലയുടെ മകൾ ഫാത്തിമയാണ് മഹദി ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മാതാവ്. അബ്ദുമനാഫിന്റെ മകൾ, ഹാലയുടെ മകൾ ഫാത്തിമയാണ്. അബ്ദുമനാഫിന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിലോ, അപ്പൊ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിതൃ പരമ്പരയിൽ മാതാവ് വഴിയും ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചെന്നു ചേരുകയാണ്. എന്നാൽ മാതാവോ, അതായത് അതായത് ഖദീജ ബീവിയുടെ വലിയുമ്മ അബ്ദുമനാഫിന്റെ ഭാര്യയോ, അബ്ദുമനാഫിന്റെ ഭാര്യ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഖിലാബ എന്ന പേരിലായിരുന്നു. ഖിലാബ എന്നായിരുന്നവരുടെ പേരെങ്കിലും അരിഖ് എന്നായിരുന്നു ആളുകൾ അവരെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, ഖിലാബ അബ്ദുമനാഫിന്റെ ഭാര്യയാണ്. അതായത് ഖദീജ ബീവിയുടെ വലിയുമ്മ അബ്ദുമനാഫിന്റെ ഭാര്യ അരിഖ് എന്നറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം ശരീരത്തിൽ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സദാ സുഗന്ധദ്രവ്യം അടിച്ചു വീശാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന അവരുടെ കാലശേഷമുള്ള മക്കളൊക്കെ വലീമ്മയുടെ ഈ മഹത്വം പറഞ്ഞായിരുന്നു ആളുകൾക്കിടയിൽ അവർ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. ഖന്തഖ് യുദ്ധ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഖന്തഖിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഭീകരമായ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന സമയം ഹുബാബ് എന്ന് പറയുന്ന ശത്രു മഹാനായ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുജന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്ന
സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നേരെ അമ്പ് ഇങ്ങനെ തൊടുത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സഅദേ, അരീഖിന്റെ മകനാണ് അമ്പ് തൊടുത്തു വിടുന്നത്. നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ? ഞാൻ അരീഖിന്റെ മകനാ, അരീഖിന്റെ മകന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്പ് തൊടുത്തു വിട്ടു. ആ അമ്പ് നേരെ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ചെന്ന് പതിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഷഹീദാവുകയും ചെയ്തു എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. അതായത് അറബികൾക്കിടയിൽ സമുന്നതമായി അവരെ കണ്ടിരുന്ന കുടുംബത്തിലാണ് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ജനിച്ചു വീഴുന്നത്. ഖദീജ ബീവി ജനിച്ചു. സാധാരണ പെൺകുട്ടികളെ പോലെയല്ല. അറേബ്യയിൽ എല്ലാവിധ തമ്മാടിത്തരങ്ങളും നടമാടിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും സാധാരണ പെൺകുട്ടികളെ പോലെയായിരുന്നില്ല ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ സ്വഭാവം. എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും അറിയായിരുന്നു ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ജീവിച്ചിരുന്നത്. മഹദിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സാംസ്കാരികമായി അതപ്പതിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്തിനേറെ ഖദീജ ബീവിയുടെയൊക്കെ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിന്റെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, മഹാബിദ് ഖദീജ ബീവിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഖുറൈശി കുടുംബത്തിലെ മറ്റു സ്ത്രീകളുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിൽ അവർ വെച്ച് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബിംബങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ആഘോഷം നടക്കുന്ന ദിവസമാണ്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൂടി പാട്ടുപാടുകയും ആർത്തുല്ലസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരാളിങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ സംഭവം പറയുന്നത്. ഒരാളെങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ്. കടന്നു വരുന്ന അയാൾ കഅബയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് വരുന്ന് പാട്ടുപാടി ഉല്ലസിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അയാൾ ഇങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്. അയാളിങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കി. ചരിത്രം പറയുന്നു അയാൾ ജൂത പണ്ഡിതനാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അയാളെങ്ങനെ കടന്നുപോയി ആ കഅബയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇരിക്കുന്ന ഖദീജ ബീവി അടക്കമുള്ള സംഘത്തിലേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇയാൾ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ സ്ത്രീ സമൂഹമേ, നിങ്ങളിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ കടന്നു വരാനുണ്ട്. മക്കയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ കടന്നു വരാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അവരുടെ ഭാര്യയാകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാര്യയാകാൻ ശ്രമിക്കണേ എന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപാട് സ്ത്രീകളാകെ കോപാകുലരായി. എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യം വന്ന് ഇയാൾ ഞങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയാണ്. മക്കക്കാരെ തെറി വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇയാൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയതെല്ലാം എടുത്ത് സ്ത്രീകൾ ഇയാളെ എറിയാൻ തുടങ്ങി. ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ മാത്രം ശാന്തമായിരുന്നു, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഖദീജ ബീവിയുടെ സ്വഭാവം അതായിരുന്നു. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വളർന്നു വരുന്നു. പിതാവ് ഖുവൈലിദ് ആ കുട്ടിയുടെ ഖദീജയുടെ കുട്ടിപ്രായം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ധനാഢ്യനായ ഖുവൈലിദിന്റെ മകളെ, അതേപോലെ ഖുറൈശി മക്കയിൽ അറിയപ്പെട്ട ഖുറൈശി തറവാട്ടിലെ പ്രമുഖമായ കുടുംബത്തിലെ മകളെ തേടി പല ആളുകളും എത്തിച്ചേർന്നു. പല ആളുകളും വിവാഹാന്വേഷണവുമായി വന്നു. ഖുവൈലിദാർക്കും വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല. മകൾക്ക് അനുയോജ്യനായ ഭർത്താവിനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. അപ്പോഴാണ് മക്കയിലെ അറിയപ്പെട്ട കച്ചവടക്കാരനായിരുന്ന ഹിന്ദ് ബിൻ സുറാറ അന്വേഷണവുമായി വരുന്നത്. പിതാവ് ഖദീജ ബീവിയുടെ പിതാവ് ഖുവൈലിദ് ഹിന്ദ് ബിൻ സുറാറക്ക് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. ഹിന്ദ് ധനികനാണ്, ഹിന്ദ് കച്ചവടക്കാരന്, കുടുംബത്തോട് ഏത് രീതിയിലും യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നവന്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ മകൾക്ക് അനുയോജ്യനായ ഭർത്താവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഹിന്ദിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഹിന്ദുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഖദീജ ബീവിക്ക് 2 മക്കളുണ്ടായി. ഒരു മകൻ, ഒന്നിന്റെ പേര് ഹിന്ദ്, മറ്റൊന്ന് ഹാല. ഈ 2 മക്കളുണ്ടായതിനു ശേഷം ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഉമ്മു ഹിന്ദ് എന്നും ഉമ്മു ഹാല എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു മക്കക്കാർക്കിടയിൽ. പക്ഷെ ആ ജീവിതം ഏറെ നീണ്ടു നിന്നില്ല. ഹിന്ദ് ബിൻ സുറാറ ഇഹലോകവാസം വെടിയുകയാണ്. 2 മക്കളെയും വിട്ടേച്ചാണ് ഹിന്ദ് ബിൻ സുറാറ ഖദീജ ബീവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ചിന്തിക്കണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാർ, ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാക്ക് പരീക്ഷണം എവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഹദീസ് ഓതിയിട്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അശദ്ദുന്നാസി ബലാഅൻ, ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം നേരിടുന്നത് അൽ-അംബിയാഉ, പ്രവാചകന്മാരാണ്. ഫൽ അംസലു ഫൽ അംസൽ, പിന്നീട് അവരോട് അടുത്തവരാണെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ചിന്തിക്കണം, ഈ ഹദീത്ത് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ വേദിയിൽ വളരെ അന്വർത്ഥമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഇനി ഖദീജ ബീവിയുടെ സംഭവ ബഹുലമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം നമ്മൾ ഇതിന്റെ പൂർത്തീകരണം എന്നോണം ഒരു ഹദീസ് ഓതും. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷണം തുടങ്ങുകയാണ്. ഖദീജ ബീവി ചെറിയ പ്രായത്തിൽ 2 മക്കളുടെ മാതാവായിരിക്കെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവ് ഇഹലോകവാസം വെടിയുകയാണ്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഏറെ നാൾ കഴിഞ്ഞില്ല, ഖദീജ ബീവിയെ ഉന്നത കുലജാതയായതുകൊണ്ട്, സാമ്പത്തികമായി ഉന്നത കുടുംബമായതുകൊണ്ട് പലരും തേടി വന്നു. ഖുവൈലിദ് അനുയോജ്യനായ 2ാം ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നത് അതീഖ് ബിൻ ആബിദ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനായിരുന്നു. മഖ്സൂം ഗോത്രക്കാരനായിരുന്ന അതീഖിനാണ് 2ാമത് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തത്. അതീഖിന്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആദ്യ ഭർത്താവ് വിട പറഞ്ഞു പോയതിന്റെ വേദന ഇങ്ങ് തീർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അതീഖിന്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതവും ഏറെ നീണ്ടു നിന്നില്ല. അതീഖ് ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു. അതീഖ് ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കുട്ടിയെ കൂടെ ഖദീജക്ക് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതീഖ് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഉള്ളൊരുകി കരയാൻ തുടങ്ങി. ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു പെണ്ണിനും തണലേകേണ്ടത് ഭർത്താവാണല്ലോ, സുരക്ഷയായി മാറേണ്ടത് ഭർത്താവാണല്ലോ. ജീവിതത്തിലെ 2 നിഴലുകളും നീങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹക്ക് സ്വാഭാവികമായി ചില സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു മനംമടുപ്പുണ്ടായി. ചരിത്രം പറയുകയാണ്, കണ്ടില്ലേ ചില ആളുകൾ, ചില സ്ത്രീകൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, ഭർത്താവുമായി വല്ലാത്ത ബന്ധമാണെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ 2ഉം 3ഉം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാ ഭാരവും താങ്ങി അവർ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാകും. മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാകാറില്ല. ചില സ്ത്രീകൾ വിരളമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹക്ക് വല്ലാത്ത മാനസിക പ്രയാസമായി. ഖദീജ ബീവി ഇനിയൊരു ഭർത്താവിനെയും സ്വീകരിക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഇനി ഞാൻ എന്റെ 3 മക്കളെയും പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പിതാവ് ധനികനാണ്, കച്ചവടക്കാരനാ. ഖദീജ ബീവിയും ഉപ്പയുടെ വഴിയിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു. ഖദീജ ബീവിയും കച്ചവടം വിപുലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. 3 മക്കളുടെയും സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി, അവരുടെ നല്ല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ കച്ചവട മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇത് കേൾക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ മനസ്സിലാക്കരുത്, വഴിവാണിഭത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന പോലെ, കടയിൽ കാശിൽ സ്ത്രീകൾ ഇരുന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന പോലെ, അങ്ങനെ പലതും ഹലാലാക്കിയ കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഇത്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ ചരിത്രകാരന്മാർ 3Ws 3 Wകൾ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതി വച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം. വൈൻ, വാർ, വുമൺ, യുദ്ധവും മദ്യവും മധുരാക്ഷിയും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം. ഒരു നിയമവും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടം. തനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുഴുവൻ നിയമമായി അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ കച്ചവട മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. എങ്ങനെയാ? ഖദീജ ബീവി തന്നെ കച്ചവടത്തിന് പോവുകയായിരുന്നില്ല. ഖദീജ ബീവി പറ്റിയ നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും, അവരെ കച്ചവടത്തിനയക്കും. ഖദീജ ബീവി വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ ചെറുപ്പം മുതലേ അള്ളാഹു എത്ര സംശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു പരിരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അങ്ങനെ പലരെയും കച്ചവടത്തിനയച്ചു. അപ്പോഴാണ് മക്കയിൽ വളർന്നു വരുന്നൊരു ബാലനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഖദീജ ബീവിയെ എത്ര സംശുദ്ധമായാണ് അള്ളാഹു പരിരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അങ്ങനെ കച്ചവടത്തിന് പലരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തയച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഖദീജ ബീവി പല നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കിട്ടാറുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ്. ഖദീജ ബീവിക്ക് മക്കയിൽ അൽ അമീനായി എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും വിശ്വസ്തതയും നേടി വളരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അന്വേഷിച്ചു, മുഹമ്മദിനെ കച്ചവടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കാൻ ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? അപ്പോഴാണ് ആരോ ഖദീജ ബീവിയോട് പറഞ്ഞത്,
ഈ കുട്ടി യതീമായി വളർന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. അവന്റെ സംരക്ഷണം ഇപ്പൊ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിതൃവനായ അബൂ താലിബ. പിതൃവൻ പറയുന്ന പോലെയല്ലാതെ മകനൊന്നും അനുസരിക്കുകയില്ല. പിതൃവന്റെ സമ്മതമില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല. ഉടനെ ഖദീജ ബീവി അബൂ താലിബിന്റെ അടുക്കേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ മകനായ മുഹമ്മദ് നബിയെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും ഖദീജ ബീവിയും ജീവിതത്തിൽ സന്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാ. ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജ് കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ വെച്ച് ഒന്ന് കാണുമ്പോഴേക്ക് പരിചയപ്പെടുമ്പോഴേക്ക് അത് അനർത്ഥങ്ങളായ ബന്ധങ്ങളായി മാറുകയും ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളായി മാറുകയും വിവാഹബന്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കഷ്ണം കയറെടുത്ത് തൂങ്ങിയിട്ട് ജീവിതം തന്നെ നാശത്തിലാക്കിയിട്ട് പിതാവിനോട് പ്രതികാരം വീട്ടുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പക്വത മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി. ഖദീജ ബീവി 14 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു പെണ്ണല്ലേ. ആ പെണ്ണിനെ എന്തിന് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം? 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തലതിരിഞ്ഞ സംസ്കാരം സ്വീകരിച്ച പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഖദീജ ബീവിയുടെ ജീവിതം വെളിച്ചമാണ്. എന്റെ പെങ്ങളെ, ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും മുത്തു റസൂലും എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുവാനാ, എങ്ങനെയാ പരിചയപ്പെടുന്നത്? അങ്ങനെ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അബൂ താലിബിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു. അബൂ താലിബിനോട് ഖദീജ ബീവി ആവശ്യപ്പെട്ടു, നിങ്ങളുടെ മകനുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ്, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിശ്വസ്തനാണെന്ന്. മുഹമ്മദിനെ എനിക്ക് എന്റെ കച്ചവടവുമായി ഷാമിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് ഒരാൾ ആവശ്യമുണ്ട്, വിശ്വസ്തനായ ആളെ. മുഹമ്മദിന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടുതരുമോ? എന്ത് പ്രതിഫലം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അബൂ താലിബാണെങ്കിലോ ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിതൃവനായ അബൂ താലിബാണെങ്കിലോ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കട്ടപ്പാടുകൾ ജീവിതം മുഴുക്കെ അനുഭവിച്ച ആളാണ് മഹാനായ സയ്യിദുനാ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് അബൂ ത്വാലിബിന്റെ മകനാണല്ലോ അലി. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് തന്നെ അബൂ താലിബിന്റെ കട്ടപ്പാട് കൊണ്ടായിരുന്നു. അബൂ താലിബിന്റെ കട്ടപ്പാട് കണ്ടപ്പോഴാ മഹാനായ റസൂലുള്ള ഒരിക്കൽ പിതൃവനായിരുന്ന അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞത്, അബ്ബാസ് തങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട പിതൃവ്യ, നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായ എന്റെ പിതൃവനായ അബൂ താലിബ് വലിയ കട്ടപ്പാടുള്ള ആളാണല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതഭാരം താങ്ങാനും കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പോകാം അവിടെ. ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം, ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കണം. പിതൃവിന്റെ ഭാരമൊന്ന് കുറഞ്ഞോട്ടെ. ആ ആർദ്രമായ മനസ്സെന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര, ഇന്നലെയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടെ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളാണിത്. സ്നേഹത്തിന്റെ മനസ്സ്, കരുണയുടെ മനസ്സ്. രണ്ടുപേരും ചെന്നു. അബൂ താലിബിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സയ്യിദുനാ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയാ ഏറ്റെടുത്തത്. മഹാനായ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജഅഫർ ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഏറ്റെടുത്തു. ജഅഫറിനെ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിതൃവനായിരുന്ന അബൂ താലിബ് കട്ടപ്പാട് കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹിനെ ഏറ്റെടുത്തത് പിതൃവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അബൂ താലിബ. പിതൃവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തത് അബൂ താലിബായിരുന്നു. അബൂ താലിബ് ഏറ്റെടുത്തു സമ്പത്തുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല, പിന്നെയോ ഈ കുട്ടിയോട് അബൂ താലിബിന് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സ്നേഹം. കേവലം പിതൃവനായതുകൊണ്ടല്ല, കേവലം പിതൃവനായതുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അബൂലഹബിനും ഏറ്റെടുത്തുകൂടായിരുന്നില്ലേ? ഈ കുട്ടിയോട് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം. ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ പരിരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായത്. പക്ഷേ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ആശയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല. മാനസികമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു, പുറത്തു പറയാൻ തയ്യാറായില്ല. അതാണ് വഫാതാണ്. മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ചെന്ന് പറഞ്ഞത്, മോനെ, നിന്റെ മതം സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, ബോധമുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനത് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇരിക്കുന്ന സമൂഹം എനിക്കെതിരാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. വിശ്വസിച്ചില്ല. പക്ഷേ നരകത്തിലെ ഇമാം ബുഖാരി പോലും ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം, നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ അബൂ താലിബിന്. എന്തേ കാരണം? വായിക്കണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര, പഠിക്കണം. നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ അബൂ താലിബിന്. അബൂ താലിബ് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു മുശ്രിക്കിനാണ് നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ. നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, 2 കാൽപാദങ്ങളും നരകത്തിന്റെ തീക്കണലിൽ വെക്കപ്പെടും. അതേ അബൂ താലിബിനുള്ളൂ. അബൂ താലിബിന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ മാത്രമേ
തീക്കണലിൽ സ്പർശിക്കുകയുള്ളൂ, നരകത്തിന്റെ കനലിൽ. എന്താ കാരണം? അബൂതാലിബിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബത്തുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര, എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു പോയത്? എവിടെയാ നോക്കി വായിച്ചത്? ഏത് ഇസ്ലാമാ പഠിച്ചത്? മുത്തുനബിയുടെ അബൂതാലിബിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ, മുശ്രിക്കായി മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുത്തുനബിയോടുള്ള സ്നേഹം നബിയായി എന്നതുകൊണ്ടല്ല, കേവലം മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിയോട് സ്നേഹം തോന്നിയതുകൊണ്ട് ആ ഹൃദയത്തിന് തീ ബാധിക്കുന്നില്ലത്രേ. സ്വഹീഹായ ഹദീഥല്ലേ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയില്ല. അപ്പൊ അബൂതാലിബ് കട്ടപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു. ഞാൻ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, പല ചിന്തകളും ആളുകളെ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടം. അതാണ് സത്യമെന്ന് കരുതി കണ്ടതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് പോകുന്നവർ 4 വട്ടം ചിന്തിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ അബൂതാലിബ് വളരെ കട്ടപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യന്. അപ്പോഴാണ് ഖദീജ ബിബി നിങ്ങളുടെ മകനെ ഒന്ന് കച്ചവടാവശ്യാർത്ഥം പറഞ്ഞയച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. കേട്ടപാട് അബൂതാലിബിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി. അബൂതാലിബ് ഖദീജയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ മോനുമായി ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ, മുഹമ്മദുമായി. അന്ന് പ്രവാചകനായിട്ടില്ല. അബൂതാലിബ് നേരെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞാൻ റസൂലുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തത് പരിഗണിച്ചാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ റസൂലായിട്ടില്ല, ഞാൻ മോനോട് സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്നു. മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ മകനെ വിളിച്ചു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അബൂതാലിബ് വിവരം പറഞ്ഞു. വിവരം പറഞ്ഞ പാടെ പിതൃവിനോട് പറഞ്ഞു, പിതൃവരെ, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അതാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം. അങ്ങ് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകും. പോകലാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാനൊരു ജോലിയെടുത്താൽ അങ്ങ് വളരെ കട്ടപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ, അങ്ങേക്കൊരാശ്വാസമാകുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതാ ഖദീജ ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഖദീജ ബീവി കണ്ടപാടെ തന്നെ കൂലി പറഞ്ഞു. കൂലിയും വേതനവും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, എത്ര വേണമെന്ന്. കണ്ടപാടെ കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മൈസറ എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ഒരു അടിമയുണ്ട്, വേലക്കാരനായ അടിമ, അയാളെയും ഞാൻ കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചു തരാം അങ്ങേക്ക് സഹായിയായി. മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഖദീജ ബീവിയുടെ കച്ചവട സംഘവുമായി ഷാമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മൈസറയുണ്ട് കൂടെ. മൈസറ ഇതിനു മുമ്പ് ഖദീജ ബീവിയുടെ ഒരുപാട് കച്ചവട സംഘങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മൈസറയുടെ ഹൃദയം കവർന്ന യാത്രയായിരുന്നു ഇത്. എന്താ കാരണം? അത്രമാത്രം ശാന്തശീലനായിരുന്നു. ഇത്തവണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഖദീജ തനിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മൈസയുടെ മനസ്സാകെ മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതവും പ്രവാചകന്റെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും കവർന്നെടുത്തു. മാത്രമല്ല, യാത്ര പോകുന്ന സമയം മൈസറ കാണുന്ന ചില അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട്. മൈസറ കാണുന്നത്, യാത്രാ സംഘത്തിലെ എല്ലാവരും വെയിലുകൊള്ളുമ്പോ ഈ പ്രവാചകൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനനുസൃതമായ ആ പ്രവാചകന്റെ തലക്ക് അനുസൃതമായി തണൽ നൽകി സഞ്ചരിക്കുന്ന മേഘത്തെ കണ്ടപ്പോ ഖദീജ ബീവിയുടെ അടിമയായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മൈസറ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. മാത്രമല്ല, എവിടെ യാത്രാ സംഘം നിർത്തിയിട്ട് വിശ്രമിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാലും ആ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഓടിക്കൂടുമ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ നേരൊരു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നേരൊരു പ്രത്യേക നോട്ടം. മൈസറക്ക് ഇത് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നി. മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ അവർ ഷാമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ, മക്കയിൽ നിന്ന് ഷാമിലേക്ക് യാത്രയാകുന്ന സമയം ഏത് യാത്രാ സംഘവും പോകുന്നതും തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് കാണാറുള്ള ഒരു പുരോഹിതനുണ്ടായിരുന്നു, പണ്ഡിതൻ. ആ പണ്ഡിതൻ നസ്തൂറ എന്നാണ് ആ പണ്ഡിതന്റെ പേര്. ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് കയറുക അറബി കച്ചവട സംഘങ്ങൾക്ക് പതിവാണ്. പോകുമ്പോ കയറും, തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും കയറാറുണ്ട്. ഇവരതേപോലെ നസ്തൂറ എന്ന ആളെ വഴിക്ക് വെച്ച് കണ്ടു. കണ്ടപാടെ നസ്തൂറ മൈസറയല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സാധാരണ മൈസറയെ നസ്തൂറ കാണാറുണ്ട്. ഈ കച്ചവട സംഘത്തിലെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് നേരെ വല്ലാത്തൊരു നോട്ടം നസ്തൂറ. എന്നിട്ട് മൈസറയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു മൈസറയോട്, മൈസറ, ഈ ചെറുപ്പക്കാരനാരാ? ഞാൻ പഠിച്ച വേദഗ്രന്ഥം വെച്ച് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഭാവിയിലെ പ്രവാചകനാണ്, ലോകാവസാനത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു പ്രവാചകൻ കടന്നു വരാനുണ്ട്. ആ പ്രവാചകനാണ് ഇതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൈസറ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. വല്ല ഇയാൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകും, ജൂതന്മാരിലും ക്രൈസ്തവരിലും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകും. ഇദ്ദേഹത്തെ ലക്ഷണം വെച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വല്ലവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അവർ ശത്രുതാ മനോഭാവമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇയാളെ അപകടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മൈസറ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം യാത്ര ചെയ്യാൻ. ഇതുകൂടെ കേട്ടപ്പോൾ മൈസറക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകമായ താല്പര്യമായി നബിയോട്. മാത്രമല്ല,
അങ്ങനെ അവർ ഷാമിൽ ചെന്നു. ചന്തയിൽ മൈസറക്ക് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. യാത്രാ സംഘത്തിൽ മദ്യമില്ല, കുടിച്ചാറാടലില്ല, പെണ്ണുങ്ങളുടെ നൃത്തങ്ങളില്ല, ഒന്നുമില്ല. ശാന്തമായ യാത്ര ഷാമിൽ ചെന്നു. അങ്ങാടിയിൽ ചെന്നു. ചന്തയിൽ കച്ചവടം പൊടിപൊടിച്ചു നടക്കുകയാണ്. സാധാരണ കച്ചവടം ചെയ്യാറുള്ളത് കൊള്ള ലാഭം എടുക്കാൻ വേണ്ടി വസ്തുക്കളുടെ ഇല്ലാത്ത വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ. പക്ഷേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം മൈസറയോട് കൂടെയുള്ള കച്ചവട സംഘത്തോട് ആരും കളവ് പറയരുത്. കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കച്ചവടം ഏൽപ്പിച്ച യജമാനത്തിക്ക് ഒരു പണം പോലും ലാഭമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ട. വസ്തുക്കളുടെ ഉള്ള സത്യസന്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാവൂ. മൈസറക്ക് അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയോട് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു താല്പര്യം തോന്നി. വല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിത്വം മൈസറ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കരുതി. പക്ഷെ മൈസറക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ലാഭം കിട്ടാനാ? ഈ പ്രാവശ്യം കച്ചവടം അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമോ? പക്ഷേ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അസാധാരണയിലും കൂടുതൽ ലാഭം. അവരവിടെ വെച്ചു തന്നെ മക്കയിലേക്ക് ആവശ്യമായ കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി. അവിടെ നിന്ന് അവർ തിരിച്ചു മക്കയിലേക്ക് പോയി. മക്കയിൽ ചെന്നു. ഖദീജ യമനിൽ അവർ ഷാമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം മക്കയിൽ വിറ്റു. അവിടെയും വമ്പൻ ലാഭം കൊയ്തു. ഖദീജ ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. മഹാനായി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖദീജ ബീവിയുടെ മുമ്പിൽ കണക്കുകൾ സത്യസന്ധമായി ബോധിപ്പിച്ചു. ഖദീജ ബീവിക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ആളുകളെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്ര സത്യസന്ധമായി കണപ്പവതരിപ്പിച്ച ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇതിനു മുമ്പ് അവരുടെ മുമ്പിലെത്തിയിട്ടില്ല. ഖദീജ ബീവിക്ക് വല്ലാത്ത ഇട്ടമായി, വല്ലാത്ത സന്തോഷം. അങ്ങനെ പോയി മഹാനായ പ്രവാചകൻ വീട്ടിലേക്കെത്തി. അബൂതാലിബിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. ഖദീജ തനിക്ക് തന്ന കൂലിയും സമ്മാനവും ഒക്കെ പിതൃവനായ അബൂതാലിബിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു. വാപ്പ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ്. പിതാവിന് ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വളർത്തിയത് മുഴുവൻ പിതൃവനായ അബൂതാലിബാണ് സ്നേഹം തന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അബൂതാലിബിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു. അബൂതാലിബിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം. ദിവസങ്ങളായി പട്ടിണി കിടക്കുന്ന വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് സുഭിക്ഷമായി അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അന്നായിരുന്നു. വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി. പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹി ഖദീജ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയെങ്കിലും മൈസറയുടെ മനസ്സിൽ ഈ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു ഉരുളുകയാണ്. മൈസറക്ക് യജമാനത്തിയോട് ഇത് പറയാതിരിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. മൈസറ പറഞ്ഞു, ഖദീജ, അങ്ങ് ഈ പ്രാവശ്യം കച്ചവടത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഞാൻ ഒരുപാട് യാത്ര പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ യാത്രയിൽ അയാൾ എന്റെ മനം കവർന്നു പോയി യജമാനത്തി. ഖദീജ ബീവി ചോദിച്ചു, എന്തേ? മൈസറ യാത്രയിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് പറഞ്ഞു. ഖദീജക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു താല്പര്യം തോന്നി. അപ്പോൾ ഖദീജ ബീവിയുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ മുട്ട് വിരിയുകയാണ്. ഖദീജ ബീവി പക്ഷേ ചിന്തിച്ചു. അതുവരെ ഇനിയൊരു കുടുംബജീവിതം വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചിന്തിച്ചു, എന്തേ 25 വയസ്സായി ചെറുപ്പക്കാരൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത്? അതിന്റെ കാരണം അറിയണം. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ സേവകയായിരുന്ന നഫീസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു, പെൺകുട്ടി. ഖദീജ ബീവി നഫീസയെ വിളിച്ചു. ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ, റോട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവനെ കണ്ടവനെ പ്രേമിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അവന്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോകുന്ന സംസ്കാര രാഹിത്യത്തിന്റെ ആളുകളായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് മാറുമ്പോൾ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരാണ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഭാര്യമാർ. അവരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ്, വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഹബീബായ നബിക്ക് നമുക്ക് നൽകിയ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ്, പ്രവാചകനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഖദീജ ബീവി എങ്ങനെയാ കടന്നു വരുന്നത്? സ്വാഭാവികമാണ്, ഒരാൾക്ക് ഒരാളോട് സ്നേഹം തോന്നാം. സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നതല്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു നോട്ടം മതി. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് നോട്ടത്തിന് ഇടയാകുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്. പക്ഷേ ഖദീജ ബീവിക്ക് ഇതിങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു. മൈസർ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. യാത്രയിൽ അയാൾ കാണിച്ച സത്യസന്ധത, യാത്രയുടെ അച്ചടക്കം. മൈനസ്തൂറ എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതൻ ഈ മൈസറെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യം, ചന്തയിൽ
ചെന്നപ്പോൾ കാണിച്ച മാന്യത, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ ഖദീജ ബീവിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത താല്പര്യം. ഖദീജ ബീവി ചിന്തിച്ചു, 25 വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്തേ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത്? കല്യാണത്തിന്റെ പ്രായം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഏതായാലും ആ വിവരമൊന്നറിയാം. നഫീസ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഭൃത്യയെ വിളിച്ചു. തന്റെ ഭൃത്യയെ വിളിച്ചിട്ട് അബൂതാലിബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. ആരെ കാണാൻ? അബൂതാലിബിനെ കാണാൻ, പിതാവായ അബൂതാലിബിനെ കാണാൻ. വിവാഹാലോചന നടത്തേണ്ടത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോടല്ല. നീ എന്നെ വെൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെതിർത്താലും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാം. നീ പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിൽ പോയി കടലിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയാലും ഞാനും അതിന് തയ്യാറാന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ഇടമില്ലാത്തതല്ല സ്നേഹം. സ്നേഹം തന്റെ ഇടമുള്ളതാകണം. ഖദീജ ബീവിക്ക് സ്നേഹം തോന്നി. ഖദീജ ബീവി പറഞ്ഞയച്ചു നഫീസത്തിനെ അബൂതാലിബിന്റെ അടുക്കലേക്ക്. ആരടുത്തേക്ക്? ഇവരുടെ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, മുഹമ്മദിന്റെ പ്രായം 25 എന്തേ വിവാഹം കഴിക്കാത്തത്? അപ്പോ അബൂതാലിബ് തങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കഥ നഫീസയോട് പറഞ്ഞു. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അന്വേഷിച്ചു. മുത്തുനബി പറഞ്ഞു, വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യയെ ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറുതല്ല. അവരുടെ ഭക്ഷണം, അവരുടെ വസ്ത്രം, അവരുടെ പാർപ്പിടം, പിന്നെ അതോടുകൂടെ അവരുടെ എല്ലാ ഭാരവും പുരുഷന്റെ തോളിൽ വന്നു ചേരുകയല്ലേ. എന്റെ പിതൃവ്യന് യാതൊരു ഗതിയുമില്ലാത്ത ആളാ. ഞാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഭാരമാണ്. ഇനി ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കൂടെ വീഴ്ത്താൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഇനി ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അതിന്റെ ഭാരവും കൂടെ എന്റെ പിതൃവൻ താങ്ങേണ്ടി വരില്ലേ? അതുകൊണ്ടാ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അമാന്തിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. നഫീസ ഈ കാര്യം നേരെ ഖദീജയോട് പറഞ്ഞു. ഖദീജ ബീവിക്ക് താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുകയായി. ഖദീജ ബീവി മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി, എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെ ജീവിതത്തിന്റെ പങ്കാളിയായി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു പുനർവിവാഹത്തിന് തയ്യാറാകും. എന്റെ കച്ചവടമൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാ. ഖദീജ ബീവി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഖദീജ ബീവിക്ക് ആഗ്രഹം ഒട്ടിടുകയായി. സാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സമ്പത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത്. എന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ സമ്പത്ത് ധാരാളമുണ്ടല്ലോ. എന്റെ കയ്യിൽ സമ്പത്ത് ധാരാളമുണ്ട്. ഉടനെ അബൂതാലിബിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിവരം പറഞ്ഞയച്ചു. അബൂതാലിബിനോട് പറഞ്ഞു, സമ്പത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ മകനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭയപ്പെടണ്ട. മുഹമ്മദിനെ വരനായി സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അങ്ങേക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ ചിന്തിക്കണം. തന്റെ ഇടമുള്ള വർത്തമാനമാ. മുഹമ്മദിനെ വരനായി സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അങ്ങേക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ, മുഹമ്മദിനും താല്പര്യമാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമില്ല എന്നത് വിഷയമാക്കണ്ട. എന്റെ കയ്യിൽ സമ്പത്ത് ധാരാളമുണ്ട്. ഞാൻ അത് തരാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീരും. ഇത് കേട്ടപാട് അബൂതാലിബിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി. ഖദീജ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ പിതൃവനായ അംർ ഇബ്നു അസദിനോട് സംസാരിക്കണം. അംർ ആരാ? ഖദീജ ബീവിയുടെ പിതാവ്. അപ്പോഴേക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു. 5 കൊല്ലം മുമ്പ് ഖദീജയുടെ പിതാവ് ഖുവൈലിദ് മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഖുവൈലിദ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം 2 ഭർത്താക്കന്മാരും മരിച്ചുപോയ സമയം ഖദീജയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഖദീജ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഖദീജ ബീവി പറഞ്ഞയച്ചു, പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ട് അംർ ഇബ്നു അസദിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക്, ഞാൻ സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കാന്നല്ല. കണ്ടവന്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോയി. ബസ്സിൽ പോകുന്ന ആളെ ഒപ്പം പരിചയപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോയി. പ്രേമമായി അല്ലെങ്കിൽ മിസ് കോളുകളിൽ നിന്ന് പരിചയം തുടങ്ങി. ആ പരിചയം സുദൃഢമായി. അത് പിന്നെ അനർത്ഥ ബന്ധങ്ങളിലായി. അവസാനം അവന്റെ പിന്നാലെ ഓടിപ്പോയി. അങ്ങനെ 18 വയസ്സായില്ല, 16 വയസ്സേ ആയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തത് കൊണ്ട് കുറ്റമാണെന്ന് വിധിച്ചു. കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു. പിടിക്കാൻ ആളെ ഇട്ടു. നിയമപാലകർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. കോടതിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത്? തന്നിലുള്ള എന്തോ അനുഭവിക്കാനും തട്ടിയെടുക്കാനും വന്ന കേവലം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. അവന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയില്ല. അവൻ മതബോധമുള്ളവനാണെന്നറിയില്ല. അവൻ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവനാണോ എന്നറിയില്ല. അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ചരിത്രങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയില്ല. അവൻ ഇതേപോലെ മറ്റാരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ജീവിതം അപകടപ്പെടുത്തിയവനാണോ എന്നറിയില്ല. ഇവന്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോയി കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ ജഡ്ജിയുടെ ചോദ്യം മോളോട്, 18 വയസ്സായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് വാപ്പായുടെ കൂടെ പോകണം, ഉമ്മായുടെ കൂടെ പോകണം. പത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ, 18 വയസ്സായിട്ട് നിനക്കെന്താ ഇഷ്ടം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജഡ്ജിയോട് പറയുന്നത്, ജഡ്ജി അതെന്റെ പിതാവല്ല. 16 കൊല്ലം വളർത്തിയ തന്റെ പിതാവിനെ നോക്കിയിട്ട് അത് തന്റെ പിതാവല്ല. തന്നെ 10
10 മാസം ഗർഭം ചുമന്ന് ഗർഭത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് യാതനകളും വേദനകളും സഹിച്ചു പ്രസവിച്ച നൊന്തുപെറ്റ് തലയിൽ വെച്ചാൽ പേനരിക്കും, നിലത്ത് വെച്ചാൽ ഉറുമ്പ് കടിക്കുമെന്ന അത്രയും സ്നേഹത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയ സ്വന്തം മാതാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള മാതാവാ, ഇന്നലെ മുതൽ മകളെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടെ തന്നെ മാതാവ് കരയുകയാണ്. ഒരേ കരച്ചിലാണ്, പൊട്ടിക്കരച്ചിൽ. ബോധം കെട്ട് വീണിരിക്കുകയായിരുന്നു. മോള് വന്നിട്ടുണ്ട്, കോടതിയിലുണ്ട്, കൂട്ടിപ്പോരാൻ കൂട്ടി വരാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നതാ. കരയുന്ന മാതാവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ജഡ്ജി ചോദിക്കുകയാണ്, മോളെ ഇത് നിന്റെ ഉപ്പയില്ലേ, അവന്റെ കൂടെ പോകണം, ഉമ്മയില്ലേ, അവരുടെ കൂടെ പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കുട്ടി പറയുകയാണ്, 16 കൊല്ലം തന്നെ വളർത്തിയ മാതാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് എപ്പോഴും ദുഃഖം വരുമ്പോ തന്റെ മകളുടെ മുഖത്ത് ചുംബനം അർപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മയെ നോക്കിയിട്ട് എന്തിനേറെ എത്ര രാവുകളാ തനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉറക്കൊഴിച്ചത്. ഒരു ചെറിയ പനി വന്നതാ. താൻ കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഉമ്മ അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല. ഞാൻ ഉറങ്ങിയപ്പോഴും ഉമ്മ ഉറക്കൊഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. മകൾ ഉണർന്ന് കരഞ്ഞാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയം കുളിക്കാൻ പോകണം. സഹോദരിക്ക് കുളിക്കാൻ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല. എന്തേ കാരണം? മോളെ ഞാൻ എങ്ങനെ കടത്തിയിട്ട് കുളിക്കാൻ പോകും? വല്ല ഈച്ചയും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നിരുന്നാലോ, എന്റെ മകളെ കൊതുക് കടിച്ചാലോ? അതുകൊണ്ട് കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഉമ്മയോട് പറയുന്ന, ഉമ്മ മോളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വളർത്തിയതെന്റെ മാതാവ്. ഹമലതുഹു ഉമ്മുഹു വഹനൻ വഹമലതുഹു ഉമ്മുഹു ഖുർഹാ വവലഅതുഹു ഖുർഹാ. ലോകത്ത് അത്ര തനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളില്ല എന്റെ സഹോദര. ആ മാതാവിന്റെ മോളെ കൂടെ പോണം. മോളെ നിനക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായില്ലെന്ന് ജഡ്ജി പറയുമ്പോ ജഡ്ജിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വാപ്പ് എനിക്കില്ല, ഉമ്മ എനിക്കില്ല, അവരുടെ കൂടെ പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ തൂങ്ങിച്ചാകുമെന്ന് പറയുന്ന സമുദായത്തിന്റെ മക്കളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഉമ്മഹാതുഹും, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകേണ്ടവരാണ്. അവർ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരാ. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാക്ക് റസൂലുള്ളാഹിനെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന താല്പര്യമുണ്ട്. സ്വയം അങ്ങ് തീരുമാനമെടുത്ത് നടപ്പിൽ വരുത്തുകയില്ല. ഖദീജ ചെയ്തതാദ്യം വിവരം പറഞ്ഞയച്ചു. എന്നിട്ട് അബൂതാലിബിനോട് പിതൃവനായ പിതൃവനായ അംറിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അബൂതാലിബ് അംറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. അംറിന്റെ അടുത്തേക്ക് രക്ഷിതാക്കളാണ് കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്നല്ലേ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത്. അബൂതാലിബ് അംറിന്റെ അടുത്ത് വന്നു. അംറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സുഖവിവരങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു. പരസ്പരം അവർ സംസാരിക്കുകയായി. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു. മക്കയുടെ കാര്യം, മക്കയിലെ ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അബൂതാലിബ് പറഞ്ഞു, എന്റെ മകൻ മുഹമ്മദിനെ ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ മകളുടെ കച്ചവടത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചത്. അപ്പോ അംർ പറഞ്ഞു, അതെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഖദീജക്ക് എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ലാഭം ഈ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ മകൻ വലിയ സത്യസന്ധനാണല്ലേ? ഉടനെ തന്നെ അബൂതാലിബ് പറഞ്ഞു, മാത്രമല്ല ഖദീജ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടാ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. അതെന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഖദീജക്ക് മുഹമ്മദിനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ തിരക്കേടില്ല എന്നുണ്ട്. അങ്ങയുടെ സമ്മതമാരായാൻ വേണ്ടി എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കേട്ടപാട് അംർ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ 2 ഭർത്താക്കന്മാരും മരിച്ചുപോയപ്പോ അവരുടെ പിതാവ് ഖുവൈലിദ് തന്നെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതി. പക്ഷെ അവളതിനെ സമ്മതിച്ചില്ല. അവള് പറഞ്ഞത് ഇനിയൊരു വിവാഹം വേണ്ട എന്ന. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ മോളോടൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് പറയാം. അതാ ഉടനെ അംർ ഖദീജയുടെ അടുത്തെത്തി. ഖദീജ ബീവിയോട് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, മോളെ അബൂതാലിബ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു, നീ അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മോളെ ഉപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഇതിന് സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ല. കാരണം അബൂതാലിബിന്റെ മകനല്ല മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ളാന്റെ മകനാ. ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉപ്പ മരിച്ചുപോയപ്പോ പിതൃവൻ ഏറ്റെടുത്തതാ. അബൂതാലിബാണെങ്കിലോ പച്ച ദരിദ്രനാണ്. മുഹമ്മദ് മോളെ ഒരു തുണ്ട് കാശ് പോലും ഇല്ലാത്ത പച്ച ദരിദ്രനാണ്. മോളെ നിന്റെ വാപ്പയെങ്ങാനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നുവെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ വേൾക്കണം എന്ന് നിന്റെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിച്ചു തരുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഖദീജ ബീവി പറഞ്ഞു, അതിന് ഇളയുപ്പ, മുഹമ്മദിന്റെ സമ്പത്തല്ല എന്നെ ആകർഷിച്ചത്, അവൻ വലിയ വിശ്വസ്തന. അംർ പറഞ്ഞു, അത് ശരിയാണ്, എന്റെ കച്ചവടത്തിൽ അമിതമായ ലാഭമുണ്ടായി പ്രാവശ്യം,
മാത്രമല്ല വല്ലാത്ത സത്യസന്ധത. മൈസറ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യവും ഖദീജ തന്നോട് പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യവും എണ്ണിക്കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കുകയാണ്. ഭാവിയിൽ ഇയാൾ ഒരു പ്രവാചകനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. അത് പറഞ്ഞപ്പോ അംബ്ര പറഞ്ഞു, മോളെ, അങ്ങനെ ജൂതന്മാരും ക്രൈസ്തവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ ഈ മക്കയിൽ വരാനുണ്ട് എന്ന്. അതൊന്നും വലിയ തെളിവും പിൻബലമൊന്നുമില്ല മോളെ, അതൊക്കെ കെട്ടുകഥകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഖദീജ ബീവി അതിനൊന്നിനും പ്രതികരിച്ചില്ല. ഖദീജ ബീവി പറഞ്ഞു, ഇളയപ്പ, ഞാൻ അന്ന് മക്കയിൽ കഅബയുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സമയം ഒരാളിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൈകൊട്ടിപ്പാട്ട് നടത്തുന്ന സമയം ഉത്സവവേളയിൽ ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നൊരു ജൂത പണ്ഡിതൻ ഇങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇവിടെ ഒരു പ്രവാചകൻ കടന്നു വരാനുണ്ട്, ആ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയാകാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അംബ്ര അതിനും ചെവി കൊണ്ടില്ല. അംബ്ര പറഞ്ഞു, മോളെ, അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാ. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് ചോദിച്ചു, മോളെ, എന്താ നിന്റെ താല്പര്യം? ഖദീജ ബീവി പറഞ്ഞു, ഇളയുപ്പ, അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അങ്ങേക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ, കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സമ്മതമാണെങ്കിൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക്. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സമ്മതമാണെങ്കിൽ, ഇളയുപ്പ, നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മുഹമ്മദിനെ. അപ്പ അംബ്ര പറഞ്ഞ, മോളെ, നിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വിലങ്ങ് തടിയാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഉടനെ അതാ അംബ്ര അബൂ താലിബിനെ വിവരമറിയിക്കുകയാണ്. അബൂ താലിബ് മഹാനായ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള 10ഓളം ഖുറൈശി പ്രമുഖന്മാരെ കൂട്ടിയിട്ട് ഖദീജ ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ആ സമയം അബൂ താലിബ് വന്നു. ആ സമയം അംബ്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ഖദീജ ബീവിയുടെ മറ്റു കുടുംബക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഖദീജ ബീവിയുടെ സഹോദരനായ അവ്വാമുണ്ട്. അതേപോലെ ഖദീജ ബീവിയുടെ സഹോദര പുത്രനായ ഹക്കീം ഇബ്നു ഹിസാം ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ വച്ചതാ വിവാഹം നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അംബ്ര ഖദീജ ബീവിയുടെ ഇളയപ്പയായ അംബ്ര മഹദി ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ ഹബീബായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് 12.5 ഊഖിയ മഹറിന് പകരം വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ, ഇനിയാണ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ഇനിയാണ് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നത്. എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനെ, ഏതൊരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനെയും അവന്റെ ശരീരത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഇനിയാണ്. അങ്ങനെ അതാ ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും ജീവിതത്തിൽ സന്ധിക്കുകയായി. അവിടെ സദ്യ നടന്നു. എല്ലാവരും സദ്യയിൽ പങ്കെടുത്ത് പിരിഞ്ഞുപോയി. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും ഖദീജ ബീവിയും അതാ അവർ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളിൽ ഒരുമിക്കുകയായി. ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി. നേരത്തെ യജമാനത്തിയും ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ്, അല്ല ഇണയും തുണയുമായി മാറുകയാണ്. വല്ലാത്ത സന്തുഷ്ടമായ ജീവിതം. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ ഖദീജ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയല്ല, 40 വയസ്സുണ്ട് ആ സമയം ഖദീജ ബീവിക്ക്. ഈ പെണ്ണിനെ നേരത്തെയുള്ള 2 ഭർത്താക്കന്മാരും മരണപ്പെട്ടു പോയതിനു ശേഷം പലരും വിവാഹം അന്വേഷിച്ചതാണ്. അവരൊക്കെ ആർക്കും വിവാഹത്തിന് കൂട്ടുനിന്നിട്ടില്ല. വിവാഹിക്ക് കഴിക്കുന്നേ ഇല്ലേ എന്ന് അപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞത്. എന്തേ കാരണം? ഖദീജ ബീവിയെ പലരും ആഗ്രഹിക്കാൻ കാരണം അത്ര സൗന്ദര്യമാണ്. അതിനപ്പുറം സമ്പത്ത് ധാരാളമുണ്ട്. അതിനപ്പുറം കുലീനമായ കുടുംബമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചവരൊക്കെ ഖദീജ ബീവി നിരാശപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഹമ്മദ് എന്ന മക്കയിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഖദീജയെ വേൾത്തിരിക്കുന്നു, വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ മക്കക്കാരായ ചില ആളുകൾക്ക് രസിച്ചില്ല. നേരത്തെ വിവാഹം അന്വേഷിച്ചവർക്കൊക്കെ ഖദീജയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവർക്കൊക്കെ എന്തെന്നില്ലാത്ത അസൂയയായി. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച വിവാഹം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നതൊക്കെ മുടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നത്. ഖുറൈശികളല്ലേ ഇവർ അതിന് തന്ത്രം കൂട്ടി. അബൂജഹലിന്റെയും അബൂലഹബിന്റെയും അതേപോലെ വലീദിന്റെയും ഉമയ്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളുകൾ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദാറുൻ നദവത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവർ ഇങ്ങനെ പരിഹസിച്ചു, മണ്ടിപ്പെണ്ണായ ഖദീജക്ക് ഫഖീറായ മുഹമ്മദിനെയാണല്ലേ ഭർത്താവായി ലഭിച്ചത്. ഇത് പറഞ്ഞ് ആർത്ത് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ വിവരം ഖദീജ ബീവി അറിഞ്ഞു. ഖദീജ ബീവി അറിഞ്ഞപ്പോ തന്റെ ഒരു ഭൃത്യനെ പറഞ്ഞയച്ചു. ആ ദാറുൻ നദവത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു സദ്യ ഒരുക്കി. ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ, മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിനല്ല, ശരീരത്തിനല്ല,
ജീവിതത്തിനൊരു പോറലേൽക്കുക എന്നത് ഖദീജക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു. ഖദീജയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഖദീജ ബീവി ഇത് കേട്ടു. റസൂലുള്ളാഹിനെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട് മക്കയുടെ തെരുവീതുകളിൽ. ഫഖീറായ മുഹമ്മദിനെയാണല്ലേ ഖദീജക്ക് കിട്ടിയത്. ഖദീജ ബീവിയും പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു. ഉടനെ ആളെ പറഞ്ഞിട്ടിച്ച് പറഞ്ഞു, അബൂജഹലിനോടും അബൂലഹബിനോടും ഉമയ്യത്തിനോടും വലീദിനോടും ഖുറൈശി പ്രമുഖരോട് മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയണം, ഞാനൊരു സദ്യ അവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ ഭൃത്യൻ ചെന്ന് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു. എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. എല്ലാവർക്കും വയറ് നിറയെ സദ്യ കൊടുത്തു. ഖദീജ ബീവി ആദരിക്കപ്പെടുന്ന പെണ്ണ. കാരണം മക്കയിലെ പല പ്രമുഖർക്കും സാമ്പത്തികമായി ഇടപാടുണ്ട് ഖദീജയുമായി. ഖദീജ സമ്പന്നയാണ്. മാത്രമല്ല പലരും ഖദീജക്ക് പണം കൊടുക്കാനുണ്ട്. അവരുടെ ബിസിനസിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയ പണങ്ങളുണ്ട്. കടം കൊടുക്കാനുള്ളവരാ, ബാധ്യതയുള്ളവരാ. ഖദീജ ബീവി അവിടെ അവരോടായി സദ്യ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് എന്റെ ഭർത്താവാണ്. പക്ഷെ അന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ആ സദ്യക്ക് വിളിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഈ സദ്യക്ക് വിളിച്ചത്. പിന്നെ മുഹമ്മദിനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് അവന്റെ വ്യക്തിത്വം വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരുടെ സ്വഭാവം വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത്. പെങ്ങളെ, ഖദീജ ബീവിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ? ഭർത്താവിന് നൽകേണ്ട സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ്. തന്നെ കുറിച്ച് ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞതല്ല. ഖദീജ ബീവിയുടെ വേദന റസൂലുള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് ഫഖീറാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഖദീജ ബീവിക്ക് സഹിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഖദീജ ബീവി പറഞ്ഞു, എന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ റസൂലുള്ളാഹിക്കാണ്. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണ്ട. 30 കൊല്ലവും നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തില്ലേ? നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമാ. എന്തിനാ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വകയില്ലേ? എനിക്ക് എന്റെ ഉപ്പ തന്ന സ്വത്തില്ലേ? എനിക്ക് എന്റെ സ്വർണമില്ലേ? എടുത്തോളൂ, നിങ്ങളത് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റോളൂ എന്ന് പറയുന്ന നല്ല പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖദീജ ബീവി മാതൃകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം, ഖദീജ ബീവിയോടൊത്തുള്ള കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. സ്നേഹസമ്പന്നമായ പെരുമാറ്റങ്ങളാ. അവരൊരുമിച്ച് ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഒരു ദിവസം പറയുന്നത്, നബിയെ, റസൂലുള്ളാഹിയോട് പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ, ഞാൻ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇന്ന് ഗർഭിണിയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സന്തോഷമായി, ഖദീജ ബീവിക്ക് സന്തോഷമായി. ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ, 3 മക്കളുടെ മാതാവായ ഖദീജയാണ് ചെറുപ്പക്കാരനായ മഹാനായ മുഹമ്മദിന്റെ മകനെ, മുഹമ്മദിന്റെ കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി. ഖദീജ ബീവിക്കും എന്തെന്നില്ലാത്ത ആനന്ദം. അങ്ങനെ 10 മാസക്കാലത്തോളം ഗർഭം ചുമന്നു. റസൂലുള്ള ഒരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പോലും ഖദീജയോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യം പ്രസവിക്കുകയാണ്, ആൺകുഞ്ഞാണ്. ഖാസിം എന്ന് റസൂലുള്ള കുട്ടിക്ക് പേരിട്ടു. പക്ഷേ ആ കുട്ടി മുല കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മരിച്ചുപോയി. 2 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് മരിച്ചുപോയി. ഖദീജ ബീവി പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ, നമ്മുടെ മകന്റെ മുല കുടി കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കത്തെ ദുഃഖമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. മുല കുടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പോലും തീരാതെയാണല്ലോ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയത്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖദീജ ബീവിയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഖദീജ, നീ ദുഃഖിക്കണ്ട, നിന്റെ മോന് മുല കൊടുക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ അല്ലാഹു ആളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ 30ാമത്തെ വയസ്സിലാ 2ാമത്തെ കുട്ടി ജനിക്കുന്നത്, സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മകളാ. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഖദീജ ബീവിയിൽ നിന്ന് കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പ്രായം 30 33ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് റുഖയ്യ ജനിക്കുന്നത്, 3ാമത്തെ മകൾ. പിന്നെ ഉമ്മു കുൽഥൂം 4ാമത്തെയാൾ, പിന്നെ അബ്ദുള്ള, പിന്നെ അവസാനം ജനിച്ച മകളാണ് ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഫാത്തിമ ബീവി ജനിച്ചത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ 41ാമത്തെ വയസ്സിലാണെന്നും അതല്ല 35ാമത്തെ വയസ്സിലാണെന്നും പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം. ഈ 2 അഭിപ്രായങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുണ്ട്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മകൾ റുഖിയ ബീവി വിവാഹപ്രായത്തോട് അടുക്കുന്നേയുള്ളൂ. ഖദീജ ബീവി റസൂലുള്ളാഹിനോട് മകൾ റുഖിയയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എപ്പോഴും നിരന്തരം പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഖദീജ ബീവി തന്നെ നല്ലൊരു വരനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അബുൽ ആസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ. എന്താ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രത്യേകത? അവൻ പാന്റ് ഉടുത്ത് ബൈക്കിൽ അടിപൊളി ചെത്തി നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നതല്ല, നല്ല സുന്ദരമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന. ഖദീജ ബീവി കണ്ടെത്തിയ സ്വഭാവം അതായിരുന്നു. മാത്രമല്ല വിശ്വസ്തനാണ്, നല്ല ചരിതമുള്ള ആളാണ്. മക്കാർ മുഴുവൻ വല്ല സാദരവും സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നിൽ അന്ന് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് അബുൽ ആസിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. അത്ര നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ. ഖദീജ ബീവി റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ളാഹിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? റസൂലുള്ളാഹിക്കും ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെ അതാ വിവാഹം നടക്കുകയാണ്. സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ വിവാഹിതയായി. പക്ഷേ സൈനബിന്റെ ഭർത്താവായിരുന്ന അബുൽ ആസ് മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശവുമായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് സൈനബിന്റെ ചരിത്രം. പക്ഷേ ഖദീജ ബീവിയെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല. വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രം വിശ്വസിച്ചില്ല. അവസാനം മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോയപ്പോ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അതിന് മുമ്പ് വഫാത്തായല്ലോ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മക്കളിൽ അന്ന് ഉമ്മു കുൽതൂമുണ്ട്, റുഖിയ്യയുണ്ട്, ഉമ്മു കുൽതൂമുണ്ട്, ഫാത്തിമയുണ്ട്, സൈനബയുണ്ട്. റുഖിയ്യ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണല്ലോ ഭർത്താവ്. അവരുടെ കൂടെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഒപ്പം മദീനയിലേക്ക് വന്നു. ഉമ്മു കുൽതൂമും ഫാത്തിമയും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ മദീനയിൽ വന്നു. പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ആദ്യത്തെ മകളായ കരളിന്റെ ഘട്ടമായ ഫാത്തി സൈനബ് മദീനയിലേക്ക് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ ഹിജ്റ ചെയ്ത് വന്നില്ല. എന്തേ കാരണം അബുൽ ആസ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മോളെ വിട്ടില്ല. വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു സൈനബിനോട്. പക്ഷേ സൈനബ് റസൂലുള്ളാഹിനോട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അബുൽ ആസ് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. കുടുംബം അബുൽ ആസിനോട് പറഞ്ഞു, സൈനബിനെ ഒഴിവാക്കിയേക്ക്, മുഹമ്മദിന്റെ മകളെ വേണ്ട. കുടുംബം മുഴുവൻ മുശ്രിക്കീങ്ങളാണ്. അബുൽ ആസും അവരുടെ കൂടെയാ. എന്ന് മാത്രമല്ല, ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഈ സൈനബയുടെ പിതാവിനോട് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആയുധമേന്തി പുറപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അബുൽ ആസിന്റെ സഹോദര. അബുൽ ആസ് അവസാനം ഹിജ്റ 7-ാം വർഷത്തിലാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അബുൽ ആസിന്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെ. ഞാൻ ഖദീജ ബീവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മക്കളുടെ കാര്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പോകുന്നുവെന്ന് മാത്രം. അല്ലാഹു ഹിദായത്ത് നൽകട്ടെ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഖദീജ ബീവിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലല്ലോ. ഉമ്മു കുൽതൂമും റുഖിയ്യയുമാണെങ്കിലോ, ഉമ്മു കുൽതൂമിനെയും റുഖിയ്യയെയും വിവാഹം ചെയ്തത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പിതൃമനായിരുന്ന അബൂലഹബിന്റെ മക്കളായിരുന്ന ഉത്ബത്തും ഉതൈബത്തുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അബൂലഹബ് റസൂലുള്ളാഹി ഇസ്ലാമുമായി വന്നപ്പോ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൊടിയ ശത്രുവായിരുന്ന അബൂലഹബ് മക്കളെ ത്വലാഖ് ചൊല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. മക്കളോട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മക്കളെ ത്വലാഖ് ചൊല്ലാൻ റുഖിയ്യയെയും ഉമ്മു കുൽതൂമിനെയും ത്വലാഖ് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഉത്ബത്തും ഉതൈബത്തും ത്വലാഖ് ചൊല്ലാൻ തയ്യാറായില്ല. പക്ഷേ അവരുടെ മാതാവ് ഉമ്മു ജമീൽ അവരെ അതിനെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരെയും ത്വലാഖ് ചൊല്ലി. പിന്നീട് ചിന്തിക്കണം, ഞാനിവിടെ ഒരു വിഷയം പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ജീവിതത്തിന്റെ എത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾക്കാണ് ഹബീബായി നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വിധേയായത്. ഖദീജ ബീവി വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പാണിത്. റുഖിയ്യയും ഉമ്മു കുൽതൂമും തലാഖ് ചൊല്ലപ്പെട്ടു. ആരുടെ മക്കളാ? പ്രപഞ്ചനാഥനായ. ചിന്തിക്കണം എന്റെ പെങ്ങളെ, എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ്, അവൾക്ക് 28 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, അവർ മരിച്ചുപോയി. എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിലോ അവനും മരിച്ചുപോയി. എന്റെ 3ാമത്തെ മകനാണെങ്കിലോ വിവാഹം അന്വേഷിക്കുമ്പോ ആക്സിഡന്റായി മരണപ്പെടുന്നത്. എന്തേ പടച്ചോൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ക്രൂരത ചെയ്യാൻ? ക്രൂരതയല്ല എന്റെ പെങ്ങളെ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കാണെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖദീജ ബീവി വഫാത്താകുമ്പോ റുഖിയയും ഉമ്മു കുൽതൂമും തലാഖ് ചൊല്ലപ്പെട്ടു. പക്ഷേ റുഖിയയെ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിവാഹം ചെയ്തു. ഇവരാണെങ്കിലോ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റുഖിയയെ വിവാഹം ചെയ്തതോടുകൂടെ ഖുറൈശികളുടെ പീഡനം ശക്തമായി. ഉസ്മാന് നേരെ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ദമ്പതികളെ ജീവിക്കാൻ ഖുറൈശികൾ അനുവദിച്ചില്ല. അപ്പം മകളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബ്സീനിയയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോയി. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ റുഖിയയെ കണ്ട് ജീവിക്കാൻ പോലും ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാക്ക് സൗഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. ഇടക്കിടക്ക് അബ്സീനിയയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്നോ എന്നറിഞ്ഞാൽ ഖദീജ ബീവി ചെന്നിട്ട് അന്വേഷിക്കുമത്രേ, ഉസ്മാന്റെ വിവരമെന്താണ്, റുഖിയയുടെ വിവരമെന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ. അങ്ങനെ റുഖിയ ബീവി ഹിജ്റയുടെ 2-ാം വർഷമാണ് വഫാത്താകുന്നത്. ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിയും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വഹാബികളും കടന്നു വരുമ്പോ റുഖിയ ബീവിയെ ഖബറടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. റുഖിയ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വഫാത്തായി. അതിനുശേഷം ഉമ്മു കുൽതൂമിനെ, അപ്പോഴും ഉമ്മു കുൽതൂം വിധവയാണ്. ഉമ്മു കുൽതൂമിനെ ആരും വിവാഹം ചെയ്തില്ല. ഉമ്മു കുൽതൂമിനെ പിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ്. റുഖിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ വഫാത്തായതിനു ശേഷം അങ്ങനെ റുഖിയയെ വിവാഹം ചെയ്തു. റുഖിയ ബീവി ഹിജ്റയുടെ 9-ാം വർഷം തന്റെ ഭർത്താവായ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിട്ടേച്ച് ലോകത്തോട് യാത്രയാവുകയായിരുന്നു. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ നമുക്ക് മഹദിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ, അബ്ദുള്ള മരിച്ചുപോയി. ഫാത്തിമ ബീവിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സ്ത്രീകളാകുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഫാത്തിമ ബീവിയെ അറിയുമായിരിക്കും. ഇന്നലെ നമ്മൾ അവരുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് അല്ലാഹു ഭർത്താവായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം 6 മാസത്തിന് ശേഷം തന്റെ ഭർത്താവിനെ വിട്ടേച്ച് ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും ലോകത്തോട് വിട പറയുകയായിരുന്നു.